মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আটাই মৰম লবাহক। আজি তোমালোকৰ কাৰণে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পঞ্চম মানৰ হিন্দী পাঠ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস এই পাঠটো মই লৈ আহিছোঁ। পাঠ নাম্বাৰ 21 আৰু পেজ নাম্বাৰ 52 অৰ্থাৎ 52। তোমালোকে কিতাপখন মেলি লোৱা আৰু মই পঢ়ি যাওঁতে তোমালোকে শব্দবোৰ চাই যাবা, যাতে তোমালোকে ভাল ধৰণে আয়ত্ত কৰিব পাৰা, তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিবা। আৰু মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ, যদি এবাৰ তোমালোকে নুবুজা বা নোৱাৰা, বাৰে বাৰে পাঠটো 2-3 বাৰ চাবা, তেতিয়া তোমালোকৰ হৈ যাব। আৰু দ্বিতীয় কথা, কিছুদিন হয়তো তোমালোকৰ এই কোৰ্চটোৰ আৰু 2টা লেচন বাকী আছে। এইটো 21 নম্বৰ পাঠ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস আৰু 22 নম্বৰ পাঠটো হ'ল শেষ পাঠ কোৰা জ্ঞান। এই 2টা পাঠ দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ হিন্দীৰ শেষ হ'ব। ইংৰাজীৰ তোমালোকৰ মই আগৰ বছৰ দি থৈছোঁ, গতিকে তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা। এতিয়া হয়তো চিকিৎসাজনিত কাৰণত মই কিছুদিন তোমালোকৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে মই আজি তোমালোকক কৈ থলোঁ, তোমালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিবা আৰু এই পাঠবোৰ এনেদৰে পঢ়ি পৰীক্ষালৈ সাজু হ'বা। মই যিমানখিনি বাৰু সোনকালে মই তোমালোকৰ ওচৰ চাপিবলৈ আকৌ যত্ন কৰিম। যি কি নহওক, পাঠটো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভাগ বতৰা কৰিবা। এতিয়া আহাচোন, পাঠ 21 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रथमतः আমি পাঠটো পঢ়ি চাম দেই। प्यारे बच्चों, देश को आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान करने वाले भारत के वीर सपूतों में सुभाष चंद्र बोस का नाम सदा अमर रहेगा। वे युवकों के नेता थे और सभी के हृदय सम्राट थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा प्रांत के कटक नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में बहुत तेज थे। बचपन से ही सादा जीवन बिताते, जमीन पर सोते, पवित्र विचार रखते एवं बड़ों का आदर करते थे। वे बड़े ही स्वाभिमानी थे। सचमुच वे एक महान बालक थे। एक बार की बात है कि हैजे के भयंकर रोग के कारण लोग मरने लगे। बालक सुभाष ने अपने कुछ साथी इकट्ठा किया। ये सभी बच्चे सेवा के लिए निकल पड़े। जिस घर में रोगी होता वहाँ औषधि देता और रोगियों से मीठी मीठी बातें करके उनका दिल बहलाते। इस तरह बचपन से ही उनमें सेवा भावना कूट कूट कर भरी थी। स्वामी विवेकानंद का जीवन सुभाष बोस को बाल्यकाल से आकर्षित करता रहा। इसीलिए वे सन्यासी होने की इच्छा से घर छोड़कर भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहे, किंतु फिर वे कलकत्ता लौट आए और पढ़ने लिखने लगे। बाद में वे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती हुए और ऑनर्स लेकर बीए की परीक्षा पास की। बीए की परीक्षा पास करने के बाद इनके पिता ने ICS की परीक्षा पास करने के लिए इन्हें लंदन भेज दिया। परीक्षा पास करने के लिए बाद इन्हें प्रधानमंत्री ने अच्छी नौकरी देने की बात कही। सुभाष ने कहा, मैं किसी मूल्य पर नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपना जीवन देश की सेवा में लगाऊंगा।
सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल गए। एक बार अपने मित्र के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं सेनापति बनकर मातृभूमि की रक्षा करूंगा। सन 1941 में मौलवी का वेश बनाकर वे पेशावर चले गए। इस वेश में उनका नाम जियाउद्दीन था। वहाँ गांव में उन्होंने एक विवाह में भाग लिया। चलने से पहले कबीले के मुखिया ने आंखों में आंसू भरकर एक संकेत दिया, हे भारत के नए सम्राट, अपने स्वतंत्र भारत में कबीले वाले इन भाइयों को ना भूलना। समय आने पर हम सभी अपने रक्त की अंतिम बूंद मातृभूमि की रक्षा के लिए न्यौछावर कर देंगे, गुलाम नहीं रहेंगे। पेशावर के बाद वे काबुल पहुंच गए। फिर वहां से वे बर्लिन गए। वहां वे हिटलर से मिले। हिटलर ने उन्हें डिप्टी फ्यूहर ऑफ इंडिया की पदवी से सम्मानित किया। इधर जापान ने सिंगापुर पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना के 74,000 सिपाहियों ने जापान के सामने हथियार डाल दिए। इनमें से काफ़ी भारतीय थे। इनको संगठित करके आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी। इस फौज के द्वारा नेताजी ने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए नया प्रयास आरंभ किया। इनकी सेना में स्त्रियां भी थी। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा लगाया। इनका दूसरा नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर उन्होंने दिल्ली मार्च कर दिया। आज़ाद हिंद सेना असम तक सड़कें आई। मणिपुर और बिष्णुपुर उसने अधिकार में कर लिए। इम्फाल में राष्ट्रीय झंडा गाड़ दिया था। इसी बीच एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। आज भी इनकी मृत्यु विवाद का विषय बनी हुई है। फिर भी उनकी पावन स्मृति में हम प्रतिवर्ष 23 जनवरी को उनकी जयंती धूमधाम से मनाते हैं। पाठটো ইমানে। ইয়াৰ পিছত আমি এই পাঠটোৰ অকণমান অসমীয়াত বুজি চাওঁ আহা। प्यारे बच्चों, देश के आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान करने वाले भारत के वीर सपूतों में सुभाष चंद्र बोस का नाम सदा अमर रहेगा। मरমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, দেশ স্বতন্ত্ৰ কৰিবলৈ নিজৰ জীৱন যিসকল বীৰে অৰ্পিত কৰিছিল সেইসকলৰ নাম সুভাষ চন্দ্ৰ বোস। সেইসকলৰ ভিতৰত সুভাষ চন্দ্ৰ বোসৰ নাম সদায় অমৰ থাকিব। তেওঁ যুৱকসকলৰ নেতা আছিল আৰু মানুহৰ হৃদয়ৰ সম্ৰাট আছিল। তেওঁৰ জন্ম 23 জানুৱাৰী 1897 को उड़ीसा प्रांत के कटक नगर में हुआ। उड़ीसा प्रदेशर कटक नगरत 1897 চনৰ 23 জানুৱাৰীত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ পিতাৰ নাম আছিল जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में बहुत तेज थे। सुभाष चंद्र बोसो पढ़ात खूब चुका आसिल। बचपन से ही सादा जीवन बिताते। तो साधारण जीवन एकदम सरुर पৰাই साधारण जीवन व्यतीत কৰিছিল, অৰ্থাৎ কটাইছিল। তেওঁ মাটিত শুইছিল, মনত পবিত্ৰ বিচাৰ ৰাখিছিল আৰু সদায় ডাঙৰক সন্মান কৰিছিল। वे बड़े ही स्वाभिमानी थे, किंतु তেওঁ बहुत स्वाभिमानी আছিল। सचमुच वे एक महान बालक थे। তেওঁ সঁচাকৈ এজন বৰ মহান বালক আছিল।
এবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল হাইজা বেমাৰে। হাইজা বেমাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰোঁতে তেতিয়া সুভাষ চন্দ্ৰ বোস সৰু আছিল। তেওঁ কিছুমান বন্ধু একেলগ কৰিলে, গোট খোৱালে। গোট খুৱাই তেওঁ কি কৰিলে, সেই মানুহবিলাকৰ সেৱাৰ কাৰণে ওলাই গ'ল। যিবিলাক মানুহৰ ঘৰত ৰোগী আছিল সেইবিলাক ঘৰত তেওঁ ঔষধ বিতৰণ কৰিছিল তেওঁলোকে, আৰু ৰোগীসকলক মিঠা মিঠা কথাৰে তেওঁলোকৰ মন আনন্দিত কৰিছিল। এনেদৰে ল'ৰালি কালৰ পৰা তেওঁৰ মনত সেৱাৰ ভাৱনা আছিল। स्वामी विवेकानंद का जीवन सुभाष बोस को बाल्यकाल में आकर्षित करता रहा। स्वामी विवेकानंदर জীৱনৰ দ্বাৰা সুভাষ চন্দ্ৰ বোস সৰুকালৰ পৰা আকৰ্ষিত হৈছিল। তেওঁ সেইকাৰণে সন্যাসী হ'বলৈ ইচ্ছা কৰিছিল, আৰু এই ইচ্ছাৰে তেওঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত ভ্ৰমণ কৰিছিল। কিন্তু শেষত তেওঁ পুনৰ কলকাতালৈ উভতি আহিছিল, আৰু পিছত তেওঁ পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু শেষত স্কটিছ চাৰ্চ কলেজৰ ভৰ্তি হৈ অনাৰ্ছ লৈ তেওঁ BA পাছ কৰিলে। BA পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁ দেউতাকে তেওঁক ICS পৰীক্ষা পাছ কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰিবৰ কাৰণে লণ্ডনলৈ পঠিয়াই দিলে। পৰীক্ষা পাছ কৰি অহাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক চৰকাৰী চাকৰি দিব খুজিলে, কিন্তু সুভাষ বসুৱে ক'লে যে কোনো মূল্যৰ বিনিময়ত মই চৰকাৰী চাকৰি নকৰোঁ, মই মোৰ জীৱন দেশৰ সেৱাত লগাম। সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আজাদী কে লিয়ে কই বাৰ জেল গয়ে। তেওঁ বহুতবাৰ স্বতন্ত্ৰতা আন্দোলনৰ সময়ত বহুতবাৰ তেওঁ জেলত থাকিছিল, জেলত এৰেষ্ট হ'ব লগা হৈছিল। এবাৰ তেওঁৰ এজন বন্ধুৱে তেওঁক সুধিছিল, আৰু তেওঁ উত্তৰত কৈছিল যে মই সেনাপতি হৈ মোৰ মাতৃভূমি ৰক্ষা কৰিম। सन 1941 में मौलवी का बेस बनाकर वे पेशवार से लगे। তেওঁ বহুত সময়ত ইংৰাজৰ দৃষ্টিৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে বেগ বদলাইছিল। এবাৰ তেওঁ পেছোৱাৰলৈ গ'ল, মৌলবী মানে জানা ন, মুছলমান ধৰ্মৰ লোক, আৰু তেওঁ নাম লৈছিল জিয়াউদ্দিন। তাত এখন গাঁৱত তেওঁ এটা বিবাহ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'লে, আৰু তেওঁ যোৱাৰ আগতে তেওঁৰ দলটোৰ মানুহখিনি লৈ তেওঁ চকু পানী লৈ মানুহবোৰক এটা ইংগিত দিলে যে ভাৰতৰ এই নতুন সম্ৰাট আপুনি নিজৰ আজাদ ভাৰত বিচৰা এই ভাইবিলাকক তোমালোকে কেতিয়াও নাপাহৰিবা। সময় আহিলে আমি নিজৰ তেজৰ শেষ বিন্দুলৈকে থকালৈকে আমি মাতৃভূমিৰ কাৰণে নিজৰ দেহ ত্যাগ কৰিম বা মাতৃভূমিৰ কাৰণে যুঁজিম, কিন্তু আমি কেতিয়াও গোলাম হৈ নাথাকোঁ। পেছাৱাৰৰ পিছত তেওঁ ক'লৈ গ'ল, কাবুললৈ, তাৰপিছত বাৰ্লিনলৈ গ'ল। বাৰ্লিনত তেওঁ হিটলাৰৰ লগত মিলিলে, হিটলাৰক লগ পালে। হিটলাৰে তেওঁক ডিপ্টি কিহৰ অৱ ইণ্ডিয়া বুলি এটা পদবী দিলে, সন্মানিত কৰিলে। ইতিমধ্যে জাপানে ছিংগাপুৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে, তাৰপিছত ভয়ংকৰ যুদ্ধ হ'ল। ইংৰাজী সেনাই 70,000 চিপাহীয়ে জাপানৰ এগেইনষ্টে অস্ত্ৰ তুলি ল'লে, আৰু তাত বহুত ভাৰতীয় আছিল। এই সেনাবিলাকক সংগঠিত কৰি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে আজাদ হিন্দ ফৌজ বনাইছিল। এই ফৌজৰ দ্বাৰা
তেওঁ ভাৰতক ইংৰাজৰ অধীনৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ তেওঁ তেতিয়াৰ পৰা চেষ্টা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সেনাৰ দলত মহিলাও আছিল। নেতাজীৰ শ্লোগান আছিল দিল্লী চলো আৰু দ্বিতীয়টো আছিল তুম মুঝে খুন দো মই তোমায় আজাদি দুংগা, তুমি মোক ৰক্ত দিয়া মই তোমাক আজাদি দিম। फिर उन्होंने दिल्ली मार्च कर दिया, তেওঁৰ ফৌজ লৈ দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ল। আজাদ হিন্দ সেনা অসম তক চৰ গই, অসমলৈকে আজাদ হিন্দ সেনা আহি পালে। মণিপুৰ আৰু বিষ্ণুপুৰ তেওঁলোকে অধিকাৰ কৰি ল'লে। ইম্ফালত ৰাষ্ট্ৰীয় ঝণ্ডা অৰ্থাৎ পতাকা তেওঁলোকে তুলি ল'লে। এইখিনি সময়তে এটা বিমান দুৰ্ঘটনাত নেতাজীৰ মৃত্যু হয়। আজিও তেওঁৰ মৃত্যু বিবাদৰ বিষয় হৈয়ে থাকি গ'ল, কাৰণ তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কোৱা হ'ল হয়, তেওঁৰ কিন্তু কোনো অস্তিত্ব পোৱা নগ'ল। যি কি নহওক, তেওঁৰ স্মৃতিত, তেওঁৰ মহান স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে 23 জানুৱাৰীত গোটেই দেশত, ভাৰতবৰ্ষত অতি ধুমধামেৰে তেওঁৰ জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হয়। পাঠটো ইমানেই। মই ভাবোঁ এবাৰ নহ'লেও দুবাৰ তিনিবাৰ শুনিলে নিশ্চয় তোমালোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰিবা। এতিয়া বলিদান মানে হ'ল কুৰবানী। নশ্যাৱাৰ মানে হ'ল অৰ্পিত কৰা, মানে অৰ্পণ কৰা। হৃদয় সম্ৰাট মানে দিল কা বাদশাহ, যি হৃদয় জিনি লয় মানুহৰ। পাৱন মানে পবিত্ৰ। স্বামী মানে অপনে গৌৰৱ কা অভিমানী। স্মৃতি মানে য়াদগাৰ। বাল্যকাল মানে বচপন। কুট মানে পুৰা সম্পূৰ্ণ। এতিয়া ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনিলৈ আহা। प्रश्नोत्तरखिनि मैं इतिमध्ये कपित करिছোঁ। संक्षिप्त उत्तर दो। क, नेताजी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नगर में हुआ था। যদিও সোধা নাই, ইয়াত মই চনটো দি দিছোঁ। এই বস্তুটো যদি তোমালোকে এনেদৰে মনত ৰাখা, তেনেহ'লে তোমালোকে দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দুই ধৰণে আহিব পাৰে। নেতাজী জন্ম ক'ত কেতিয়া হৈছিল বুলি ক'লেও ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব। নেতাজীৰ জন্ম ক'ত হৈছিল বুলি ক'লেও দুটা কথাই আহিব। আৰু অকল ঠাইডোখৰৰ নাম মনত নাৰাখি তোমালোকে জন্মৰ চনটো বা তাৰিখটো যদি মনত ৰাখা, তোমালোকে যেনেকৈ সোধে তেনেকৈ উত্তৰ দিব পাৰিবা। খ, इन्हें बाल्यकाल में किसके जीवन ने आकर्षित किया? उन्हें बाल्यकाल में स्वामी विवेकानंद का जीवन ने आकर्षित किया। সৰুকালত তেওঁ কাৰ জীৱনে আকৰ্ষিত কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব, তেওঁ সৰুকালত स्वामी विवेकानंदर जीवने आकर्षित কৰিছিল। ग, बीए परीक्षा पास करने के बाद सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए और क्या किया? बीए परीक्षा पास কৰাৰ পিছত सुभाष चंद्र बोस কলৈ গৈছিল আৰু কি কৰিছিল? बीए परीक्षा पास करने के बाद सुभाष चंद्र ICS परीक्षा पास करने के लिए लंदन गए। बीए परीक्षा पास करी ICS पढ़िबले তেওঁ लंदनলৈ गल। परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में लगाने का फैसला किया। और परीक्षा पास কৰাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে? নিজৰ জীৱন দেশৰ সেৱাত লগাবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে। ঘ, नेताजी ने क्या नारा दिया? नेताजीर स्लोगान की है? उत्तर, नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा लगाया। उनका दूसरा नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजीয়ে नारा लगाइছিল दिल्ली चलो, और তেওঁৰ দ্বিতীয়টো नारा হৈছে তুমি মোক ৰক্ত দিয়া মই তোমাক आज़ादी দিম। ख, उनकी मृत्यु कैसे हुई? তেওঁৰ मृत्यु কেনেকৈ হ'ল? उत्तर, उनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई। তেওঁৰ মৃত্যু এটা বিমান দুৰ্ঘটনাৰ ফলত হৈছিল। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আহিলে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন 2 নম্বৰটো, रिक्त स्थान को पूरा करो। এইটো মই কিতাপতে কৰি থৈছোঁ। ক,
सुभाष चंद्र बोस का नाम सदा देश रहेगा, सदा अमर रहेगा। ये अमर शब्दটো याद হ'ব। ইয়াত খালি ঠাইত জেগা কম আছে কাৰণে মই কাষতে লিখি দিছোঁ। ख बालक सुभाष ने अपने कुछ देश को इकट्ठा किया, साथी को कुछ साथी इकट्ठा किया। ग पेशावर के बाद वे देश पहुँचे, काबुल पहुँचे। তাৰপিছত घ जापान ने देश पर आक्रमण कर दिया, सिंगापुर पर। এতিয়া ইয়াৰ পিছত এইকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিবা। 3 নম্বৰটো समय आने पर अपने रक्त बुन मातृभूमि की रक्षा के लिए निसार कर दिने पाठটো পঢ়ি তোমালোকে দুটা নিজে কৰি ল'বা। এতিয়া 4 নম্বৰটোলৈ আহা। 4 নম্বৰটোত আছে বিলোম শব্দ बताओ, মানে অপোজিট ৱৰ্ড, বিপৰীত শব্দ। আজাদী গুলামী। আজাদী মানে হ'ল স্বতন্ত্ৰতা আৰু গুলামী মানে পৰাধীনতা। তাৰপিছত অন্তিম প্ৰথম বা প্ৰাৰম্ভিক। অন্তিম মানে শেষ আৰু প্ৰথম। স্বতন্ত্ৰতা পৰাধীনতা। সপুত মানে সুপুত্ৰ আৰু কপুত মানে বেয়া পুত্ৰ। আদৰ অনাদৰ। পাৱন অপাৱন। পাৱন মানে পবিত্ৰ, অপাৱন মানে অপবিত্ৰ। এতিয়া এইখিনিলৈকে তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া প্ৰশ্নোত্তৰ হ'ল। তাৰপিছত এটা বস্তু মই নিজৰ ফালৰ পৰা তোমালোকলৈ কৰি আনিছোঁ, সেইটো হৈছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ বিষয়ে কেইশাৰীমান লিখা। এইটো মই তোমালোক অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণে মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ। এতিয়া চোৱা, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ बोसৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিলে এনেকৈ লিখিবা। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। बचपन से सुभाष चंद्र सादा जीवन बिताते थे। वे पढ़ने में बहुत तेज थे। कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से BA पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें लंदन भेज दिया, लेकिन उन्होंने नौकरी न करने का फैसला किया और देश के स्वतंत्रता के लिए अपना समय व्यतीत किया। এইখিনি লিখিলেই যথেষ্ট হ'ব। তোমালোকৰ ক্লাছ 5ৰ হে, গতিকে এইখিনি যদি লিখিব পাৰা শুদ্ধকৈ, বানান ভুল নোহোৱাকৈ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কাম হৈ যাব। এতিয়া কথা হ'ল, তোমালোকে পৰীক্ষাৰ বাবে পঢ়োঁতে হিন্দী বিষয়ত বানানৰ খুব যত্ন ল'বা। অসমীয়াত যিদৰে হস্ৰইকাৰ, দীৰ্ঘইকাৰ, হস্ৰৌকাৰ, দীৰ্ঘইকাৰ এইবিলাক আছে, হিন্দীটো আছে। গতিকে বানান ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি। সেইবাবে তোমালোকে যি পঢ়া তাক লিখি চাবা, আৰু যি বানান ভুল হয় তাক অন্ততঃ 10 বাৰ একেটা বানানকে তোমালোকে ৰিপিট কৰিবা, মানে আকৌ বাৰে বাৰে লিখিবা। তেতিয়া তোমালোকৰ এই ভুলবোৰ আঁতৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা, আৰু এবাৰ নহয় 2বাৰ 3বাৰ পঢ়িবা, শুনিবা, যাতে ভালদৰে আয়ত্ব কৰিব পাৰা। ধন্যবাদ।